とりあえず3人で手分けして増やしますか。まあギャンブルなんて Casino, ça me régale. いや、ウータンはルーケのコンシリエーリ、いわばブレーン。その男がただの運勝負を仕掛けてくるとは考えにくいね。その通り。ギャンブルは運ゲーと見せかけてその実。Ah mais lui il a déjà doublé sa mise, c'est vrai. 計算のゲーム。オールイン。貴様ら殺し屋と違って、マフィアの世界は運に身を任せて生きられるほど甘くないんだよ。おお、またあの男が一人勝ちだ。性格悪い七三だな。こんな勝負ノリで受けるんじゃなかったよ。殺し屋も同じだ。お、運に身を任せたやつから死んでいく。 Voilà, dis bien. Mets un coup de presse. せいぜいあがいてみろ、バカどもめ。お嬢は必ず奪い返す。私の全てをかけてな。つってもルールすらわかんねえんだよな。まあ考えてもしょうがねえか。とりあえずやってみりゃなんとかなるだろう。どうぞ。見ねえガキだな。 C'est bon. 素人か。カモが来たぜ。ボロい商店のバイトみてえな面しやがって。とことん絞り取ってあげるわ。聞こえてんだよこの野郎。ディールします。とりあえず見ればいいのか。コール。レイズ200。レイズ400だ。何言ってんだこいつら。 Ah mais il connaît pas les règles du jeu avec son pouvoir, frère. 見つけた。お前ちゃんとルール覚えたか。えって顔したね今。なんで覚えてないね。うるせえ。スマホ預けちまったから調べられねえんだよ。恥ずかしいことバラすんじゃねえ。まだ私がやった方がマシよ。やらさねやっぱ素人か。狙ってば。 Oh. このガキ、エースとキングだと。おいおい、ストレートが揃ってやがる。心配すんな。ブラフかませばおじけづくさ。 Ah. どうや。残念だがその手じゃ俺には勝てないぜ。ま、コールなら止めねえがな。俺にブラフは通用しねえ。オールインだ。My King. ようディーラー、次から表向きで配ってくれるか。 Incroyable. その方が話が早そうだ。何者だこいつ。スプリットで行くぜ。俺はもう一回コーナーで。お、デブが来た。 Il va tellement tricher. Il va tellement tricher Sakamoto. オールインだと。なんだこのデブは。やっぱ一枚取っとこう。こいつか。ウータン様がおっしゃっていたデブってのは。残念だが仕込んである電磁石で落ちる場所は操作可能なのさ。 Oh. おお、どっちだ。おい食いけ。はい終わり。 Ça parle mal de Sakamoto, hein, le body shaming. C'est tellement chier. Le gros a du cran, arrêtez. ウータン様、奴らどんどんチップを増やしてます。もしかしてイカ様かも。放っておけ。多少のイカ様は織り込み済みだ。しかしプラス1、0、プラス1、プラス1、プラス1。 Ah, lui sans tricher, il est vraiment chaud. マイナス1、プラス1、プラス1。トータルプラス4か。どうしますか。ヒット。 Putain, il est vif, il compte les cartes. ブラックジャックだ。止まらねえあのお下げ男。出た。ウータン様お得意のカウンティング。ブラックジャックにおいて場に入れたカードを全て記憶し、次に10のカードが出る確率を予測する高等機。 En vrai, c'est pas interdit de compter les cartes. どんな手を使ってでも。お前頭がいいからって俺らを見下してんだろ。マフィアの世界はな、腕っぷしが全てなんだよ。おめえみてえな弱いやつルーケにはいらねえよ。やべえもちろんだ。大丈夫。 C'est pour ça qu'il fait une fixette sur elle, frère. へえ、お前うちの親戚だったのね。ルーケいっぱいいるから知らなかったよ。さっきなんでやられっぱなしだったの。
やり返すだけが喧嘩ではない。あえてやられておいて後で処罰してもらう方があいつらにより大きなダメージを加えられる。苦しいわけだな。なんかお前頭いいんだね。 Allez. パパが言ってたよ。人は何か一つ必ず武器を持ってる。他人と同じである必要はないって。 La première personne qu'il valorise. その頭ね。初めて人に認められた気がした。私は私でいいんだ。 Moi, c'est mes 自 biceps, 分 les の gars. やり方で上を目指し、いつかこの人の横に立とうと思った。組織のブレーンと呼ばれるまでに Putain, sacrée ascension. ルーケには数えきれないくらい恩がある。王城の平和を脅かす者は私が必ず排除する。 C'est toi. C'est toi qui ま empêche ず la は私 tranquillité. から87630だ。ち同点かよ。負けなくてよかったよ。意外とやるじゃないか、バカのくせに。もう帰っていいか。待て、まだ勝負はついていない。ウータン様、こんな奴ら撃ち殺してしまえば。手出しは無用だ。下がってろ。しかし聞こえなかったのか。下がれと言っ T'es て。 beau, Elzartus, mon frère. T'inquiète. 俺とポーカーで勝負しろ。ポーカールール知らない。俺も結局よくわからなかったです。な、貴様ら一体何のゲームならわかるんだ。いい Ça の va がある sortir un ね。 jeu de Golemont. Ça va être trop drôle. 3対1ではフェアではないので部下を2人加える。ルールは簡単。最後までババを持っていたやつのチームが負けだ。つまりババ抜きな。これこういうシンプルなゲームがいいんだよ。ドキドキするね。よく葵たちとやった。緊張感のないやつらめ。バカ。心が読める俺にとっちゃ Ah, il va réussir à le brain. 坂本さんにいいとこ見せるチャンス。ではスタートだ。さあババを持ってんのはどいつだ。こん中で一番焦ってるやつ。いきなりおめえかよ。 Non. Non. Elle est trop expressive. À moins qu'elle bluffe, ce serait incroyable. バレバレじゃねえか。素直な性格は変わりませんね、お嬢。 Il y a un monde où elle bluffe, hein. 手加減しませんよ。こっちです。ババを取り除きました。 Oh, le gros suceur. そういうゲームじゃねえ。さあ引け。 Ah, ouais, le gros suceur. どれにしよっかな。なんつってな。心読んじまえば楽勝。お前、心を読めるんだろう。人には3つの意識がある。言語化された意識、中間意識、そして習慣や反射などの無意識。お前はどこまで読めるんだろうな。聞いてみろ。俺の予想が正しければお前は負ける。何言ってんだ。バカにしやがって。どうせハッタリだろ。Oh シ shit. ンはウータンの思考を全部読もうとしたが、それは虫眼鏡で太陽を覗くような危険な行為であった。あまりの情報量にシンの脳はオーバーヒートした。 C'est tellement con. C'est tellement débile. やはり言語化された意識を読んでいたか。 Oh, c'est la honte. シンがいなくなったらやばいよ。おい、早く引けって。 Arrête. 早く。今一回引いて戻した Foutez よ de な。 ma gueule. Foutez de ma putain de gueule. 何をした？次に不正の気配を感じたら退場だ。絶対絶命だな、殺し屋。 Allez, une chance sur deux. Hein. 大したポーカーフェイスだが惜しいな。 Ah, il a rien わず vu. かだがこっちに目がいっているぞ。 Non, me dis pas qu'il va changer la carte pendant qu'il la prend. 目で追ってしまうのだ。引いてみろ。これで終わりだ。 Bah, bah. Quoi? Mais ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. こいつなんて握力だ。
すまん。ちょっと強く握りすぎた。 Oh non. 入れ替えたか。次はこっちの番だな。 Ah, ça a sorti les guns direct. 何を勝手に。何の真似だ。 What the わ fuck? ざわざ日本まで来てこんな茶番に付き合わされてよ。限界なんだよもう。俺たちはマフィアだ。欲しいもんがありゃ奪えばいい。あんたのやり方は出せんだよ。 Ah ouais non. Oh non. Sale geek. Ah, il parle trop mal ces fils de pute. あいつめちゃめちゃ嫌われてるね。これではまるで昔と同じではないか。結局私がやってきたことは無駄だったのか。下克上とはマフィアの死に方としてはひねりがないな。これまでか。ずいぶんあっさり諦めるんだな。お前は好きな子の前でカッコつけないのか。ウータンは頭いいんだね。ウータンの武器はその頭ね。そうだ。私のやり方で。余計なことは言うな坂本太郎。撃てばこいつらの腕が吹っ飛ぶ散弾だったというのに。まさかこの私が反乱に気 Non, le づいて bluff な il いとも est 思った。 affolant. その銃は撃てば暴発するように細工してある。あとは任せたぞ。 Oh non, il est trop chaud. 坂本太郎。 Il est trop chaud. Mais non, mais dis pas qu'il les tue pas. S'il vous plaît, les gars. Il y a eu 10 morts. Il a qui... Non, non, il les tue, ils sont morts. Bien joué. Baka, ブラフはギャンブルの初歩だぞ。嘘だったのか。坂本、この勝負私の負けだ。 Voilà. お嬢を危険な目に遭わせてしまった Voilà. 私。お嬢を守る資格はない。資格がどうとかよくわからんが、大切な人を守りたい気持ちは俺にもわかる。そうか。 Il a gagné le respect. さて坂本、約束通り貴様に懸賞金をかけた人物についてだが、聞いているのか貴様ら。ああ、聞いてる聞いてる。ウータンも手を動かしながら喋って Mais よ。 non, il va travailler là? お前に Sérieux, il est nouveau dans l'équipe? 溜まってるんだから。なかなかエプロン姿も似合ってるじゃねえか。マフィアのコンシリエーリである私にバイトをさせるとは。時給分はきっ Mais ちり l'équipe 請求 de する malades qu'il entraîne monter, les gars, c'est le Suicide Squad, frère. 坂本、スラーという人物を聞いたことがあるか。殺し屋殺しか。知っているな Ah ら ouais, des 話を tueurs d'assassins. Super. お兄さんこれお願いよ。貴様に懸賞金をかけたと見て間違いない。いや、そんなことはなんとなく分かってんだよ。があるからいい。スラーの名前とか居場所とか。残念ながらスラーと呼ばれる人物に関する個人情報は全く出回っていない。うわ、マジかよこいつ。何のために勝負したの？無駄骨。 J'avoue, devant la cliente, hein, ça part d'assassins, de meurtres. 謎は多いが奴につながる痕跡なら掴んでいる。どういうことだよ。数日前東南アジアのとある刑務所で殺人事件が起きた。殺されたのは4人の第一級死刑囚。死体はいずれも顔が焼かれ、壁には血でバツ印が書かれていた。スラーが死刑囚を殺したってことか。なんでそんなことするね。死体の売買を生業としている知り合いの情報筋によれば、最近日本で奇妙な死体が発見されたらしい。一人は全身に穴が開いており、一人は全身の肉がそがれ、一人はバラバラに解体され、一人は小さくボール状に丸め Ah られ ouais, ていた。 ok. で、 Bien dégueulasse. その死体が何なんだよ。これらは死んだはずの死刑囚4人の殺しの手口と酷似している。
おそらく死刑囚は死を偽装した後脱獄し現在日本に潜んでいる。見てあれすっげえ。でかっ、外国人？スポーツ選手、格闘技とか。ジロジロ見やがってよ。 Damn! やられてえのか？ Ok. 日本の漫画面白えな。あれピクルス入ってた。抜きって言ったのに。日本なんて来るんじゃなかった。死にたくなってきた。 Ah oui. Ah oui, le ratio effrayant. 日本のハンバーガー小さいな。 America. America. Ah oui. Oh, ça va. で、 C'est quoi cette équipe de malades mentales, frère? まあ気長に待っとこうぜ。漫画でも読みながらよ。あ、ところであんた何してんだ？僕はちゃんと抜いてくれって頼んだんだ。 Il va faire un carnage, でも lui. 入ってた。こうなるともうさ、何が入っててもおかしくないよね。うざって野郎だな。潰しちまえば全部一緒だ。 Ok, 僕のビッグアック super. 死にたい。お待たせして申し訳ありません。あんたか。あたしらを逃がした物好きは。遠路はるばるご足労いただき恐縮です。早速ですが仕事の話を。このリストに載っている人間を殺してほしいのです。誰だこれ。それらの人物は我々組織にとって有害な連中なのです。関係ねえよ。俺は好き放題できりゃそれでいい。強そうな人ばっかだよ。ああ、死ぬんだ俺。バラバラになって。 C'est grave pessimiste, hein. ブスばっかじゃねえか。日本人はお堅いと聞いていたが、たまには冗談も言うんだな。 Attends que Sakamoto このお il デブさん sèche. もあんたらにとって有害なのかい？そのリストに載っている人物を誰一人として甘く見ない方がいい。命を縮めることになる。あんたどうやら本気で思ってるらしいな。俺らが油断すればこのデブたちに負けると。 Eh, toujours. Mais arrête de te écraser, toi, frère. 全員殺すまで1ヶ月だ。 Donc lui, je suppose qu'il écrase des cadavres. 1ヶ月後次のリストを持ってこい。 Ok. さもなきゃ日本中殺して回る。 Sacrée équipe, hein. Ouais, j'aime beaucoup. ではなく殺しが生活。 Ils vivent pour tuer. Ouais, bah oui, 混じ super. り気のない純粋な悪。 T'inquiète, il y en a un qui va les éduquer. あの方の判断。戦いに敗れた私はそれを信じて見届けるだけです。この先どんな危険があるかわからん。そうなる前にお嬢を連れ戻したかった。貴様らも早めに逃げた方が。つまりそいつらに接触できればスラーの情報が手に入るかもしれないな。そうっすね。はあ、殺連の連中より早めに接触したいっすよね。一応平助にも連絡しとくよ。 Ah non, putain, ça veut dire que la saison s'arrête sur ça? 聞いてなかったのか。奴らは猟奇殺人者、殺し屋やマフィアとは全く違う人種なのだ。下手に動けばどれだけ危険か。ならなおさら野放しにしてはおけないな。 Aïe aïe aïe. Incroyable. Ah, c'est trop dommage, ça se finit sur ça. On a la suite en juillet. Ah, ça méritait encore un peu plus, hein. Franchement, ça méritait un épisode en plus quand même, hein. Le visuel de la partie 2 et les graphiques. Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'avoue que c'est grave, ça a grave du flow, hein. C'est trop dommage. Moi, pour moi, il me manque encore un petit épisode comme ça, hein. Je reste sur ma faim. Par contre, les gars, l'équipe là qui arrive, les Suicide Squad là, ils sont effrayants, hein. C'est quoi cette équipe de génocidaires, frère? Ils ont combien de meurtres à leur actif? C'est horrible. Moi, ça va être en été. Bon, bah, cet été, les gars, on est bien, hein. Non, j'ai pas lu le manga. Bah, les gars, hâte de voir ça en été. Magnifique. Sakamoto Day, ça régale. Bon, déjà, on divise les jetons en 3, j'imagine.
Et puis après, ben... Arc Casino, ça me régale. Ça suffira pas. Wutan est le conseiller de la famille Lou, c'est-à-dire le cerveau, le connaissant. Ça m'étonnerait beaucoup que ce duel soit basé uniquement sur la chance. Très juste. Si la chance peut sembler prépondérante pour le débutant... les Ah, mais jeux lui, de il a déjà hasard doublé sont sa aussi mise, une c'est vrai. affaire de calcul et de psychologie. Tapis. Contrairement à vous, les assassins, moi qui ai fait carrière dans la mafia, je n'ai pas eu le luxe de laisser la chance décider de mon destin. Oh, il a encore gagné toute la mise. Il m'énerve à chaque fois qu'il ouvre la bouche, celui-là. Ah, je suis trop impulsif, j'aurais jamais dû accepter ce duel. C'est la même chose pour les assassins. Ceux qui laissent la chance les guider meurent les premiers. Voilà, dis bien. Mets un coup de presse. Alors comment des idiots comme vous sont encore en vie? Je repartirai d'ici avec Mademoiselle Lou. Même si je dois miser tout ce que j'ai. Ça va quand même être un gros souci de rien piger aux règles. Bon, tant pis, c'est trop tard pour les apprendre. Quand faut y aller, faut y aller. On verra bien ce que ça donne. Je vous en prie. Je l'ai jamais vu ce genou. C'est bon. Ça sent le débutant. Voilà un beau pigeon. Bam. On dirait un employé à mi-temps qui vient claquer son salaire de misère. Je vais le plumer comme il faut, celui-là. J'entends toutes vos pensées, bande d'abrutis. Vos cartes. Et maintenant, il faut que je les regarde? Bon, je suis. Je relance de 200. Je relance de 400. Je comprends que dalle. Ah, mais il connaît pas les règles du jeu avec son pouvoir, frère. T'étais là, Chine. Alors ça y est, c'est bon, t'as appris les règles. Quoi? C'est quoi ce regard perdu? T'as pas appris les règles, c'est ça? Mais ça suffit, tais-toi! Ils m'ont pris mon téléphone, j'ai pas pu regarder sur internet, voilà! Me fous pas la honte devant toute la table! Il vaut mieux que ce soit moi qui joue. Allez, donne-moi tes cartes, donne-moi tes cartes. C'est bien un débutant. Mais arrête! Oh. Lâche-les. Ce petit crétin a un as et un roi? Non mais je rêve, il a touché une suite. Pas de souci, il suffit de bluffer un peu et il se couchera. Ah. Gamin. Désolé de te dire ça, mais tu me battras pas avec cette main. Ouais, on t'en voudra pas si tu te couches. Pas de bol, le bluff, ça marche pas avec moi. Tapis, je mise tout. My King. Dis donc, croupier, à la prochaine partie, distribue mes cartes face visible. Incroyable! Ça ira plus vite, je suis un peu pressé là. Mon Dieu, mais c'est qui ce gamin? Un cheval pour moi. Je vais tenter un carré. Un nouveau? Il va tellement tricher. Il va tellement tricher, Sakamoto. Ils misent tous sur le rouge. Et il est malade. Après réflexion, j'en garde un. C'est lui. L'homme obèse dont Monsieur Wutan parlait. Pas de chance pour lui, la roulette a des aimants intégrés qui me permettent de contrôler l'endroit où la bille s'arrête. Oh. Et c'est terminé. Ça parle mal de Sakamoto, hein, le body shaming. C'est tellement sûr. Qu'est-ce que... Comment il a fait? Il a un vrai don. Le gros a du cran, Il arrêtez! suffit juste d'être précis. Monsieur Wutan, ils ont déjà gagné énormément de jetons. En fait, on les soupçonne de tricher. Laissez-les faire. J'ai déjà pris ce facteur en compte dans mes calculs. Mais... Plus 1, 0, plus 1, plus 1, plus 1. Ah, lui moins sans tricher, 1, il est vraiment 0, chaud, hein. Moins 1, plus 1, plus 1. Total, plus 4. Alors, monsieur? Carte. Putain, il est vif, il compte les cartes. C'est un blackjack! L'homme à la natte est inarrêtable! La technique de calcul de Monsieur Wutan entre en action. Il garde en mémoire les valeurs de toutes les cartes distribuées dans la partie pour Ouais, c'est déterminer de la la triche, hein. probabilité d'obtenir une carte qui le fera gagner. Bon, en vrai, c'est pas interdit de compter les Je cartes. gagnerai. Peu importe la méthode que je dois employer. Tu nous regardes de haut parce que tu te crois plus intelligent que nous, hein? C'est ça? T'oublies que dans la mafia, à la fin, c'est toujours la force brute qui l'emporte! Y a pas de place pour un gringalet dans ton genre, dans la famille Lou! Ah non, c'est la fille du boss! Ça va? C'est pour ça qu'il fait une fixette sur elle, frère. Ah bon? Alors si je comprends bien, tu fais partie de ma famille? Je savais même pas, il y a tellement de monde dans la famille Lou. Pourquoi t'as pas résisté quand ces types te cognaient tout à l'heure? Rendre les coups, c'est pas le seul moyen de se venger. Pour leur faire vraiment regretter leurs gestes, le mieux c'était de les laisser s'en donner à cœur joie. Leur punition sera d'autant plus sévère. Quelle excuse minable. Ah oui, d'accord, je comprends.
T'es drôlement intelligent, toi. Allez. Tu sais ce que dit mon père? Il dit que tout le monde a toujours au moins une arme sur laquelle compter. Et qu'il n'y a pas forcément besoin que cette arme soit la même que celle des autres. Pour La toi, première personne Wotan, qui le c'est valorise. évident, ton arme, c'est ton cerveau. C'était la première personne à voir de la valeur en moi, à me faire me sentir bien comme j'étais. Moi, c'est mes biceps, les gars. Je me suis décidé à gravir les échelons jusqu'au sommet pour pouvoir me tenir à ses côtés. Et après beaucoup d'efforts, je suis devenu le cerveau de l'organisation. Putain, sacrée ascension. Hein. J'ai une dette immense envers la famille Lou. J'éliminerai sans hésiter tout ce qui menace la tranquillité de Mademoiselle Lou. C'est toi. C'est toi qui empêche la Commençons tranquillité. par moi. 87 630 jetons. Oh, et comment c'est possible qu'on en ait le même nombre? Au moins, on n'a pas perdu. Vous êtes plus débrouillard que ce que je pensais, malgré votre idiotie. On peut rentrer chez nous alors? Attendez, il faut un vainqueur à notre duel. Si je peux me permettre, on pourrait tous les exécuter. Bien ici sûr. Et maintenant. Pas besoin d'en arriver là. Reste en arrière. Et enfin, vous... Tu vas m'obliger à me répéter. Reste en dehors. C'est de beau, ça. Elzartus, mon frère. T'inquiète. On va se départager en s'affrontant au poker. C'est quoi le poker? Je connais pas les règles. Ouais, moi non plus. J'ai gagné une partie, mais finalement, j'ai rien compris. Quoi? Vous êtes irrécupérable. À quoi vous savez jouer? Il y a bien un jeu que vous connaissez. Ah, moi je connais Ça va un sortir super un jeu de Gaulmont. Ça va être trop drôle. À 3 contre 1, la partie ne serait pas équitable. 2 de mes hommes joueront avec nous. Le but du jeu est très simple. À la fin de la partie, celui qui n'a plus que le joker en main a perdu. Ah bah voilà, une partie de pouilleux. Enfin, un jeu normal avec des règles compréhensibles par tout le monde. Oui, on va enfin s'amuser un peu. On y joue souvent avec Aoi et Anna. Ces idiots ne prennent jamais rien au sérieux. C'est toi l'idiot. Pour moi qui sais lire dans les pensées. Non, le il va pouilleux, réussir c'est à le brain. imperdable. C'est le moment de montrer à Monsieur Sakamoto ce que je sais faire. Très bien, on peut commencer. Alors, qui c'est qui a hérité du pouilleux? Il me suffit de déceler le plus léger signe de panique. Oh. Elle peut pas être un minimum discrète? Non. Non. Elle est trop expressive. À moins qu'elle bluffe, ce serait incroyable. Elle s'est fait repérer par tout le monde. Toujours ce tempérament sincère et spontané, mademoiselle. Il y a un monde où elle bluffe. Hein. Néanmoins, je ne vous ferai aucune faveur. Je prends celle-ci. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre le pouilleux. Oh, C'était les trop dur de gros vous voir suceurs. C'est lui qui prend pas ça au sérieux. Mais rien n'est joué. Ah, À toi de me prendre. le gros suceur. Je vais bien pouvoir prendre. Comme si je pouvais me tromper. J'ai qu'à lire dans ses pensées. Dis donc, tu lis dans mes pensées, là, hein? Les humains ont 3 niveaux de conscience. La conscience verbalisée, la conscience intermédiaire et l'inconscient qui conditionne nos réflexes et nos habitudes. Je me demande quel niveau de conscience tu peux atteindre. Vas-y, choisis une carte. Si ma supposition s'avère correcte, il y a de grandes chances que tu te trompes. Qu'est-ce qu'il raconte? Il se fiche de moi. C'est forcément du bluff. À ce moment shit. précis, Shin tente de lire l'ensemble des shit. pensées de Wutan. C'est dangereux. C'est comme regarder le soleil avec une loupe et sans lunettes de soleil. Et l'énorme quantité d'informations contenues dans le cerveau de Wutan fait surchauffer celui de C'est Shin. tellement con. C'est tellement débile. Exactement ce que je pensais. Tu ne sais lire que les pensées verbalisées. Shin! Oh, c'est la On a honte. déjà perdu Shin. Elle s'annonce mal cette partie. Eh oh! Allez, prends vite une carte. Arrête. Prends vite une carte. Tu vas te décider, oui? Il vient de la remettre et d'en prendre une autre Foutez de là. ma gueule. Foutez de ma putain de gueule. Qu'est-ce que tu as fait? Si je te reprends à tricher à nouveau, tu es exclu de la partie, c'est clair? Tu es dans une situation critique, assassin. Allez, une chance sur 2. Hein. Quel visage impassible, mais pas assez. Ah, il a rien vu. C'est léger, mais tu regardes plus celle-là. Non, Plus me on dis pas cherche qu'il va changer la carte quelque pendant qu'il la chose, prend. Plus nos yeux nous trahissent. J'ai déjà choisi. C'est terminé pour Non, toi. bah, Quoi? Mais ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. C'est pas vrai. Pourquoi il tire ses cartes fortes comme ça? Pardon. Je serre un peu fort peut-être. Oh non. Il les a échangés. Alors, c'est à moi de jouer maintenant, c'est ça?
Ah, ça a sorti les guns Je vous ai direct. jamais dit de faire ça. Qu'est-ce que ça signifie? What the On a fuck? fait tout ce voyage jusqu'au Japon. Vous nous avez embarqués dans cette histoire de duel idiot. Ça va bien maintenant, on en a marre. On bosse pour la mafia. Quand on veut quelque chose, on le prend. Ras-le-bol de votre façon de faire, c'est ridicule tout ça. Ah ouais, non. Oh non, sale geek. Ah, il parle trop mal, ces fils de pute. C'est nouveau, ça. On dirait que tous ces hommes le détestent, en fait. Après toutes ces années, il se passe exactement la même chose. Tout ce que j'ai enduré, tous les efforts que j'ai fournis, ça a servi à rien. Une mutinerie. C'est classique comme mort pour un mafieux. C'est comme ça que ça se finit. Tu baisses les bras facilement, je trouve. Tu tentes même pas un dernier coup d'éclat devant la fille que tu aimes. T'es drôlement intelligent, toi. Pour toi, Wutan, c'est évident, ton arme, c'est ton cerveau. Oui. Chacun ses armes. Je dois faire les choses à ma façon. Mêle-toi de ce qui te regarde, Taro Sakamoto. Mais si tu veux tout savoir, quand ils tireront, leurs armes exploseront et leurs mains avec. Allons, vous croyez vraiment que je n'avais Non, pas le senti bluff, il est vos envies de rébellion? affolant. J'ai fait modifier ces pistolets pour qu'ils explosent quand vous presserez la détente. Je te laisse faire le reste. Oh non, il est trop chaud. Il est trop chaud. Mais non, mais dis pas qu'il les tue pas. S'il vous plaît, les gars. Il y a eu 10 morts. Il a qui... Non, non, il les tue, ils sont morts. Bien joué. Pauvre crétin, le bluff c'est la base des jeux de hasard. Il a menti. Sakamoto, j'ai perdu le duel, c'est indiscutable. Et Voilà. pire encore, ma négligence a mis Mademoiselle Lou Voilà. en danger. Je ne peux plus prétendre à la protéger. Par conséquent... Je sais pas ce à quoi tu peux prétendre ou pas, mais je comprends très bien que tu veuilles protéger les gens qui sont chers à tes yeux. C'est bon. oui. Il a gagné le respect. Bon, Sakamoto, comme promis, je vais te donner des informations sur la personne qui a mis cette prime sur ta tête. Vous m'écoutez au moins? Ouais, on t'écoute. On t'écoute, mais tu peux nous aider en même temps que Mais tu non, parles. il va travailler là? On a plein Sérieux, il est nouveau dans l'équipe? de son histoire de duel, là. T'es bien dans ton tablier? Il est à la bonne taille? Moi, je trouve que t'as la classe avec. Me faire travailler à mi-temps dans une supérette, moi, un consigliéré de la mafia? Je vous préviens, je serai Mais pas l'équipe traitable de sur le malades montant qui du l'entraîne monter, les gars, c'est Enfin, le Suicide Squad, frère. Sakamoto, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un dénommé Slur? L'assassin qui tue des assassins. Si tu le connais Ah ouais, déjà, des ce tueurs sera d'assassins. Super. Bonjour, jeune homme, je vous prends ces quelques petites choses. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est lui qui a mis cette prime sur ta tête. Ouais, bah t'es gentil, mais ça, on l'avait compris depuis longtemps. Ce qu'on veut savoir, c'est son vrai nom et où il se cache, par exemple. Je m'en doute, mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à obtenir la moindre information personnelle sur lui. Je sais juste qu'il se fait appeler Slur. Ouais, tu sais la même chose que tout le monde, quoi. Alors c'est tout, c'est pour ça qu'on s'est tapé ce duel. On s'est fatigué pour J'avoue, rien. devant la cliente, hein, ça parle de Écoutez-moi jusqu'à la fin. d'assassins, de meurtres. C'est vrai qu'il est très mystérieux, mais j'ai trouvé une piste pour remonter jusqu'à lui. Comment ça? Quelle piste? Il y a quelques jours, une série de meurtres a eu lieu dans une prison, en Asie du Sud-Est. Les 4 victimes étaient toutes condamnées à mort pour des faits très graves. On leur a entièrement brûlé le visage, et on a tracé une grande croix avec leur sang sur le mur à côté d'eux. Ça veut dire que c'est Slur qui aurait tué ces condamnés à mort? C'est bizarre cette histoire, pourquoi il ferait ça? Selon des informations que j'ai soutirées à une connaissance qui trempe dans le trafic de cadavres, ces derniers temps au Japon, des corps ont été découverts dans un état très étrange. Le premier avait des perforations sur tout le corps. Le second a été dépouillé de toute sa chair. Le troisième découpé en morceaux. Et le quatrième n'était plus qu'une boule de chair et d'os. Ok. Et alors? Bien dégueulasse. Qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? Ça correspond au mode opératoire des 4 condamnés à mort qui sont censés avoir été tués. Donc, on peut en déduire qu'ils ont mis en scène leur mort et qu'ils se cachent actuellement au Japon. Oh, t'as vu le type là-bas, c'est dingue. Il est énorme. C'est qui avec lui?
Des sportifs peut-être? Des experts en arts martiaux? Les gens arrêtent pas de nous mater. Damn! Ils ont envie de mourir ou quoi? Ok. Sérieux, j'adore les mangas, c'est trop marrant. Oh non, ils m'ont mis des cornichons. Je leur avais dit 100. Qu'est-ce que je fais là? J'aurais jamais dû venir au Japon. J'ai déjà envie de mourir. Ah oui, ah oui, le ratio effrayant. Les burgers japonais sont tout petits, c'est ridicule. America. America. Ah oui. Oh, ça va. Bon. C'est quoi cette équipe de malades mentales, frère? Exactement. Patience, on va bientôt le savoir. Si tu trouves le temps long, fais comme moi, lis un manga. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ton burger? J'avais dit 100. J'avais dit 100 cornichons, je m'en souviens Il très va bien. faire un carnage, lui. Ils m'en ont mis. Du coup, là, j'ai plus du tout confiance. Jusqu'où ils sont allés? Ils ont pu mettre n'importe quoi là-dedans. T'es fatigant quand tu t'y mets. Oh. Tout a le même goût quand on en fait une boule. Ok. Mais c'était mon bigwak. Super. J'ai envie de mourir. Bonjour à tous, pardon de vous avoir fait attendre. Ah bah voilà, enfin. C'est toi le cinglé qui nous a fait sortir de tôle. Merci à vous quatre d'avoir fait tout ce chemin pour me rencontrer. Mais je ne veux pas abuser de votre temps, parlons affaires sans tarder. Je souhaite que vous éliminiez l'ensemble des individus figurant sur cette liste. C'est qui tous ces gens? Il vous suffit simplement de savoir que ce sont des personnes que mon organisation considère comme des menaces. Moi, j'en ai rien à carrer de qui ils sont. Tout ce que je veux, c'est broyer des gens comme ça me chante. Franchement, ça me plaît pas trop, ils ont tous l'air super forts. Oh, cette fois, c'est sûr, je vais mourir. Ils vont me mettre en pièces. Grave pessimiste, hein. Ils sont tous plus moches les uns que les autres. On m'avait dit que les Japonais étaient T'inquiète. coincés, mais on dirait que vous aimez aussi faire des blagues de Attends que temps en temps. Sakamoto Vous allez il pas me sèche. faire croire que ce gros tas est une menace pour votre organisation. Ne vous fiez pas aux apparences. De manière générale, ne sous-estimez aucune des cibles présentées dans cette liste. Vous pourriez y laisser la vie. T'as l'air sérieux en disant ça. J'ai l'impression que tu nous connais pas bien. Tu penses vraiment qu'on pourrait perdre contre ce gros-lard et ses potes? Toujours. Mais arrête de te écraser, toi, frère. On va tous les buter, ça nous prendra moins d'un mois. Donc lui, je suppose qu'il écrase des cadavres. Ça veut dire que dans un mois, faudra que tu nous files une autre liste. Ok. Sinon, on va faire un massacre dans tout le Japon. Sacrée équipe, hein. Pour eux, Ouais, j'aime tuer beaucoup. n'est pas un travail, mais un véritable mode de vie. Ils vivent pour tuer. Ouais, bah oui, super. Ils incarnent le mal à l'état pur. T'inquiète, il y en a un qui va C'est le les maître éduquer. qui a décidé de faire appel à eux. Et étant donné que j'ai été vaincu, je ne suis pas en position de m'opposer à ce choix. Des dangers comme vous n'en avez jamais affronté vous guettent à chaque tournant. C'est pour ça que je voulais mettre Mademoiselle Lou en sécurité. Alors si j'étais vous, je m'enfuirais d'ici au plus vite. D'accord. Donc si je comprends bien, si on arrive à mettre la main sur ces types, on a de grandes chances d'obtenir des infos sur Slur. C'est ce que je me disais. Hein? Et si on veut vraiment bien faire, il faut qu'on les trouve avant le syndicat. Je vais appeler Eisuke, il sait peut-être quelque chose sur eux. Ah non, putain, ça veut dire que la Mais saison non, s'arrête attendez, sur ça? Vous avez pas écouté ce que je viens de dire? C'est une bande de tueurs assoiffés de sang. Ils jouent dans une autre cour. Ils ont rien en commun avec les assassins ou la mafia. À la moindre erreur, vous serez égorgés, broyés, démembrés. Justement. Raison de plus pour pas laisser ces fous furieux en liberté. Aïe aïe aïe. Incroyable. Ah, c'est trop dommage, ça se finit sur ça. On a la suite en juillet. Ah, ça méritait encore un peu plus, hein. Franchement, ça méritait un épisode en plus, quand même, hein. Le visuel de la partie 2 et les graphiques. Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'avoue que c'est grave, ça a grave du flow, hein. C'est trop dommage. Moi, pour moi, il me manque encore un petit épisode comme ça, hein. Je reste sur ma faim. Par contre, les gars, l'équipe là qui arrive, les Suicide Squad là, ils sont effrayants, hein. C'est quoi cette équipe de génocidaires, frère? Ils ont combien de meurtres à leur actif? C'est horrible. Ah, ça va être en été. Bon, bah, cet été, les gars, on est bien, hein. Ah, j'ai pas lu le manga. Bah, les gars, hâte de voir ça en été. Magnifique. Sakamoto Day, ça régale.